السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حیدرآباد میں ہر سال منعقد کی جانے والی کل ہند صنعتی نمائش کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ سوسائٹی کے سینئر لیڈر پربھا شنکر نے صنعتی نمائش کو کامیاب بنانے کے لیے تمام سے تعاون کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمائش 1 جنوری سے شروع ہوگی اور 15 فروری تک 46 دن جاری رہے گی۔ اس کے لیے 32 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ 83ویں کل ہند صنعتی نمائش میں آنے والوں کو تمام طرح کی سہولت پہنچانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ پربھا شنکر نے کہا کہ ریاستی وزیر سریدھر بابو کے ساتھ جنہیں سوسائٹی کا نیا صدر منتخب کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو افتتاحی تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں تلنگانہ کی کانگریس حکومت کی 6 ضمانتوں کے سلسلے میں عوام سے درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد 150 ڈویژنوں میں قائم 600 مراکز پر اپنی درخواستیں جمع کرا رہی، لیکن بعض مقامات پر درخواستیں نہ ملنے کی وجہ سے عوام برہمی کا اظہار کر رہے۔ شدید سردی کے باوجود صبح تقریباً 7 بجے سے برقع پوش خواتین طویل قطاروں میں درخواست فارمز کی وصولی کے لیے نظر آ رہی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ محدود تعداد میں ہی درخواستوں کے ملنے کی وجہ سے ان کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور وہ صبح میں اپنے گھریلو کام کاج چھوڑ کر قطار میں ٹھہرنے پر مجبور ہیں۔ کانگریس حکومت کی مہالکشمی اسکیم کے تحت ہر مہینے خاتون کو 2500 روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ 500 روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا۔ اندرما مکانات اسکیم کے تحت بے گھر خاندان مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہیں مکان کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے تک امداد فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے لیے شہید ہونے والوں اور تلنگانہ کی تحریک میں حصہ لینے والوں کو 250 مربع گز امتناع اراضی بھی اس اسکیم کے تحت فراہم کی جائے گی۔ گروہ جیوتی اسکیم کے تحت ہر خاندان کو 200 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کی جائے گی۔ درخواست گزار کی جانب سے ہر مہینے استعمال ہونے والی بجلی یونٹ کی تعداد کو ٹک کرنا ہوگا اور جیوتا اسکیم کے تحت معمرین اور دیگر افراد کو 4000 روپے اور معذورین کو 6000 روپے کا ہر مہینے وظیفہ دیا جائے گا۔ پہلے سے آسرا اسکیم کے تحت وظائف حاصل کرنے والوں کو دوبارہ اس کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں، صرف نئے درخواست گزار ہی اس کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ معذورین کو صدرم سرٹیفکیٹ کا نمبر درج کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹر طبی تعلیم تلنگانہ ڈاکٹر تریوینی نے کہا ہے کہ کووڈ کی نئی ذیلی شکل J1 سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اومیکرون کم مؤثر تھا اور اس کا ذیلی ویریئنٹ JN1 بھی کم مؤثر ہے۔ JN سے متاثر ہونے والوں کو ماضی کی طرح آکسیجن ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم ایمرجنسی کی صورت میں آکسیجن تیار رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کی علامت والے افراد کے معائنے روزانہ کروائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ، چیسٹ اور گاندھی سرکاری اسپتالوں میں تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز RT-PCR ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال کی تقریب کے بعد نئے معاملات میں اضافے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کی وڈنگ پیٹ کارپوریشن کے ڈپٹی میئر A شیکھر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا راشن کارڈ منسوخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو پینشن بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ریاست کی مالی حالت کو بہتر بنانا ہے تو ان جیسے افراد، تاجروں، مالی وسائل رکھنے والے افراد اور سرکاری ملازمین کو رضاکارانہ طور پر سرکاری فلاحی اسکیموں کو ترک کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 23 سال سے سیاست میں ہیں اور بالاپور سرپنچ، وڈنگ پیٹ سٹی پنچایت کونسلر کے طور پر کام کر چکے ہیں اور فی الحال کارپوریشن کے ڈپٹی میئر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 23 سال سے ان کی والدہ پینشن مانگ رہی ہیں لیکن انہوں نے اس سمت میں کوئی کوشش نہیں کی۔ شیکھر نے رائے دی کہ صرف ان افراد کو پینشن دینا چاہیے جن کے بچے اپنے والدین کی کفالت کرنے سے قاصر ہیں۔ نااہل افراد کو پینشن اور راشن کارڈ جیسی اسکیمیں فراہم کرنے سے مستحق افراد کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے راشن کارڈ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سرکاری اسکیمات حاصل کرنا بے معنی ہے جبکہ ان کے پاس بہت زیادہ مالی وسائل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت خواتین کی بہبود کو ترجیح دے گی۔ وزیر موصوف نے شہر حیدرآباد کے NTR مارگ پر امبیڈکر مجسمے کے قریب نئی RTC کی 80 بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے
तमाम इक़दामात किए गए हैं कि ख्वातीन को सफर में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख्वातीन की जानिब से मुफ्त सफर की सहूलत से इस्तेफादे से बढ़ती हुई ट्रैफिक को कम करने के लिए नई बसें खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में RTC से मजीद रियायतें फराहम की जाएंगी। नई बसों में 30 एक्सप्रेस, 30 राजधानी AC और 20 लिहारी स्लीपर कम सीटर नॉन AC बसें शामिल हैं। तेलंगाना RTC ने जारिया माली साल 400 करोड़ की लागत से 1050 नई डीजल बसों को खरीदने का फैसला किया है, जिनमें 400 एक्सप्रेस, 512 पल्ले वेलोगु, 92 लिहारी स्लीपर कम सीटर और 56 AC राजधानी बसें शामिल हैं। इसके अलावा माहौलियात से पाक इलेक्ट्रिक बसों को भी मुतारिफ कराने का फैसला किया। तेलंगाना की हुकूमत की 6 जमानतों के सिलसिले में अवाम को दरख्वास्तों की फरोख्त के मामले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम जिसका मकसद रियासत के अवाम को 6 जमानतों के फायदा पहुंचाना है, उस पर सेक्रेटरिएट में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने फॉर्म्स की फरोख्त होने की इतलात पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि दरख्वास्तों को फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरकार दरख्वास्तें अवाम को दस्तयाब करवाएं। साथ ही रईतो भरोसा वजीफा के सिलसिले में अवाम में पाए जाने वाले शुबहात को दूर करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुराने इस्तेफादा कुनिंदगान को पहले की तरह वजीफा हासिल होगा। नए अफराद इन स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें। नारियल के लोड में छुपाकर लाल संदल की लकड़ी की मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ये लाल संदल की लकड़ी काफी महंगी होती है, जो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलात में पाई जाती है। इसकी स्मगलिंग करने वालों पर पुलिस नजर रखती है। ऐसी ही एक कार्रवाई में पुलिस ने आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र मुंतकिल की जाने वाली इस लाल संदल की लकड़ी को जब्त कर लिया। ये लकड़ी नारियल के लोड में छुपाकर महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। ताहम एक इतला पर तेलंगाना के मेडचल में साइबराबाद पुलिस ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों के तालमेल के साथ इसको जब्त कर लिया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि BRS की पेशरो हुकूमत ने बिजली की खरीदारी के लिए भारी कर्ज लिया था। मौजूदा तौर पर बिजली की खरीदारी पर 59,580 करोड़ रुपए के बकायाजात हो गए हैं। बिजली का महकमा कर्ज में मुब्तला हो गया है। उन्होंने भद्राचलम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेशरो हुकूमत ने हर महकमे के लिए कर्ज हासिल किया था। भद्रादरी थर्मल पावर स्टेशन और यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन की तामीर के जरिए भारी कर्ज हासिल करते हुए रियासत को खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने व्हाइट पेपर असेंबली में जारी करते हुए अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा है कि हर महकमे की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है, हम फील्ड की सतह पर प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना कर रहे हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। MGM सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो शुमाली तेलंगाना के अजला का दिल है, इसमें मरीजों को तकरीबन 2 घंटे तक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस अहम अस्पताल में तकरीबन 2 घंटे तक बिजली की सप्लाई ना होने से तारीकी रही और डॉक्टर्स मोबाइल फोन की रोशनी में मरीजों के इलाज के लिए मजबूर हो गए। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के AMC के करीब बंदरों ने बिजली के खंभों की तारों पर उछल कूद की, जिससे तारों ने एक दूसरे को छू लिया और उनसे चिंगारियां निकलने लगी। इस वाक़े के नतीजे में आग लग गई, ट्रांसफार्मर फट गया और बिजली की सप्लाई मुतासर हो गई। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट AMC, न्यूनटल केयर सेंटर, SNCU, RICU और ऑपरेशन थिएटर्स में अंधेरा छा गया और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ओहदे से इस्तीफा देकर जल्द होने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमिलनाडु से मुकाबला करने के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी कयास आराइयों पर रोक लगाते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए उन्होंने BJP हाईकमान से कोई दरख्वास्त नहीं की है और उन्हें जो भी हिदायत मिलेगी इस पर वो अमल करेंगी। उन्होंने दो टुक अंदाज में कहा कि ओहदे से इस्तीफा से मुतल्लिक खबर कयास आराइयों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के लिए दिल्ली नहीं गई थी और इस सिलसिले में किसी से उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं की। वो हैदराबाद में रहते हुए अवाम की खिदमत करेंगी। वाज़ेह है कि तमिलिसाई सुंदरराजन का ताल्लुक तमिलनाडु से है, जहां वो कबल अज़े BJP के सदर भी रह चुकी हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।